Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, how are you all? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am so well. I think you people are staying at home. Please stay at home. Stay safe. Be protected by the grace of Almighty Allah. After a long period of time, I have come in front of you. I am Muhammad Arifur Rahman, lecturer, English, Abdul Malik Ukil Degree College. We know that the ongoing harsh situation will not be finished. I think we have to be conscious about our studies, about ourselves, about our families, and I think you people should be updated, and you people should carry on your studies at home because your exam is knocking at the door. Please be attentive to your studies, be regular in your studies, stay home, stay safe, because our regular class will not start so quickly. So I think I have to come in front of you, and I would like to be present regularly in front of you. A part of that effort, this one, I think please stay connected with me, stay connected to me. And today, welcome to my online class. Today I will discuss about cloze test with clues and without clues. There will be some rules and examples. Dear students, please be conscious and be alert and listen to me carefully. And by listening to me carefully, you will get informed. You will get informed about the topic I am discussing in front of you. Today, our topic will be cloze test with clues and without clues. There will be some rules and examples. Okay, we will discuss that topic. Please bring your copy and pen in front of you. Bring your copy and pen in front of you, and be alert and write down the notes what I am presenting in front of you. Let's start. Okay, dear students. At first, you are watching rule 1. After article, we must use adjective before noun in the gap. Example, I saw a beautiful picture hung on the wall. As I have already told you people in the classroom that after article we use adjective then a noun. Okay? অর্থাৎ বাংলায় যদি বলি আর্টিকেলের পরে আমরা অ্যাডজেক্টিভ এবং এরপর একটা নাউন বসাই। তার মানে রুল অনুসারে যদি বলি, আমি বলছি রুল অনুসারে, খেয়াল করো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আর্টিকেলের পরে যদি গ্যাপ থাকে এবং এরপর যদি একটি নাউন থাকে, তাহলে আমরা গ্যাপে অবশ্যই একটি অ্যাডজেক্টিভ বসাবো। সেটাই রুলে বলা হচ্ছে, আফটার আর্টিকেল উই মাস্ট ইউজ অ্যাডজেক্টিভ বিফোর নাউন ইন দ্য গ্যাপ। অর্থাৎ নাউনের পূর্বে গ্যাপে অ্যাডজেক্টিভ বসাবো। যদি গ্যাপের পূর্বে আর্টিকেল থাকে এবং গ্যাপের পরে নাউন থাকে, তাহলে গ্যাপে আমরা কি বসাবো? অ্যাডজেক্টিভ বসাবো। এক্সাম্পল স্বরূপ এখানে দেওয়া আছে, আই স এ বিউটিফুল পিকচার হাং অন দ্য ওয়াল। আমি একটা সুন্দর ছবি দেখেছিলাম, হাং অন দ্য ওয়াল, দেয়ালে ঝুলন্ত। খেয়াল করো, বিউটিফুল শব্দটি কি? অ্যাডজেক্টিভ। বিউটিফুল ওয়ার্ডটি অ্যাডজেক্টিভ, এটা পিকচার নাউনের পূর্বে বসেছে। ওকে, দেন কাম টু দ্য নেক্সট রুল। Rule number 2. If there is a gap after be verb following a prepositional phrase, then we have to use an adjective. যদি একটা গ্যাপ থাকে be verb-এর পরে prepositional phrase-কে ফলো করে, তাহলে আমরা কি করব? আমরা একটা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে হবে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ক্লাসে পূর্বেও বলেছিলাম যে বি ভার্ব
মূলত 8টি। বিভার্ব কয়টি? বিভার্ব মূলত 8টি। am is are was were being been, am is are was were being been. After these 8 verbs, that means after verb we use adjective. It's so simple, man and women. Dear students, please listen to me. অর্থাৎ এখানে কি হলো, বিভার্ব ইজ এর পরে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করলাম। অ্যাডজেক্টিভটি কি? গুড। হি ইজ গুড অ্যাট ইংলিশ, অথবা এভাবে বলা যায় হি ইজ গুড ইন ইংলিশ। ওকে, কাম টু দ্য নেক্সট রুল। Rule number 3. Generally, after some words such as look, seem, grow, taste, sound, appear, turn, become, etc. adjective is used. অর্থাৎ সাধারণত আমরা জানি কিছু শব্দ আছে যেমন লুক, সিম, গ্রো। লুক মানে তাকানো, সিম মানে মনে করা, গ্রো মানে জন্মানো, টেস্ট মানে স্বাদ নেওয়া, সাউন্ড মানে শব্দ করা, অ্যাপিয়ার মানে উপস্থিত হওয়া, টার্ন মানে রূপান্তরিত হওয়া বা পরিবর্তিত হওয়া, বিকাম মানে হওয়া। এই শব্দগুলা অর্থাৎ এই ভার্বগুলোর উপরে আমরা কি বসাই? অ্যাডজেক্টিভ বসাই। এক্সাম্পল স্বরূপ দেখো, এক্সাম্পল কি দেওয়া আছে? দ্য বেবি লুকস স্মার্ট। শিশুটি সুদর্শন দেখতে। শিশুটি দেখতে কেমন? শিশুটি দেখতে সুদর্শন। দ্য বেবি লুকস স্মার্ট। এখানে লুকস এই ভার্বটি অর্থাৎ এই ওয়ার্ডটির পরে স্মার্ট অ্যাডজেক্টিভটি বসেছে। ওকে, then rule number 4. Come to the next rule. The verb without object can take noun, adjective or adverb in the gap after it. ওকে, আমরা জানি ভার্বের পরে যদি গ্যাপ থাকে, ভার্বের পরে গ্যাপ থাকে এবং ভার্বের পরে কোনো অবজেক্ট থাকলো না, ভার্বের পরে কি কোনো অবজেক্ট নেই, গ্যাপ আছে, তাহলে ওই গ্যাপে ভার্বের পরে তুমি নাউন বসাতে পারবা, অ্যাডজেক্টিভ বসাতে পারবা, অ্যাডভার্ব বসাতে পারবা। আমি তোমাদেরকে ক্লাসেও বলেছিলাম যে ভার্বের আগে বা পরে গ্যাপে সাধারণত কি বসে? অ্যাডভার্ব বসে। সেই হিসেবে সাধারণত অ্যাডভার্বই বসে। ওকে, এক্সাম্পল স্বরূপ আমরা দেখছি শি রিডস অ্যাটেন্টিভলি, সে পড়ে মনোযোগ সহকারে। এখানে দেখো রিডস এই ভার্বটিকে মডিফাই করার জন্য অ্যাটেন্টিভলি এই অ্যাডভার্বটি রিডসের পরে গ্যাপে বসলো। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মাই পয়েন্ট। দেন প্লিজ কাম টু দ্য নেক্সট রুল। Rule number 5. In the gap between definite article and noun, we have to use adjective or superlative degree. অর্থাৎ গ্যাপে যদি একটা গ্যাপ থাকে, গ্যাপের আগে আর্টিকেল, ডেফিনিট আর্টিকেল আমরা জানি দি এবং ইনডেফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে এ এবং অ্যান। যদি গ্যাপের পূর্বে ডেফিনিট আর্টিকেল দি থাকে তাহলে আমরা জানি সাধারণত কি হয়? সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয়। তোমাদের ক্লাসে আমি মেনি টাইমস আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে দি এর পরে সুপারলেটিভ ডিগ্রি বসে। ওকে, আর এখানে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করছি আজকে। আমরা জানি সুপারলেটিভ ডিগ্রিটাও একটা অ্যাডজেক্টিভ, দ্যাটস ওয়াই দি এর পরে যদি গ্যাপ থাকে এবং এরপর নাউন থাকে তাহলে গ্যাপে তুমি সুপারলেটিভ ডিগ্রি বা অ্যাডজেক্টিভও বসাতে পারবে। অর্থাৎ সুপারলেটিভ ডিগ্রিটাও তো একটা অ্যাডজেক্টিভ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। এক্সাম্পল দেখো, রতন ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। রতন হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী বালক ক্লাসে। এখানে দেখো দি এর পরে গ্যাপ আছে এবং এরপর নাউন হিসেবে আসছে বয়, তাই আমরা গ্যাপে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইউজ করলাম, অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইউজ করলাম। ওকে, কাম টু দ্য নেক্সট রুল। রুল নাম্বার 6. সাম প্রিপোজিশনস টেক ভার্ব উইথ আইএনজি। তোমাদের ক্লাসেও আমি বলেছিলাম যে প্রিপোজিশনের পরে ভার্ব যদি আসে তাহলে সেই ভার্বের সাথে কি হয়? আইএনজি হয়। এখানে দেখো কিছু কিছু প্রিপোজিশনের পরে ভার্ব আসলেই আইএনজি হয়, সেরকম কিছু স্পষ্ট প্রিপোজিশন আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার সাথে। দেখো সুবিধার জন্য, সাচ এজ এখানে দেওয়া আছে ইন, অন, অফ, ফর, ফ্রম, বাই, উইদাউট ইত্যাদি ইটিসি। অর্থাৎ এগুলোর পরেই সাধারণত ভার্ব আসে এবং ভার্বের সাথে কি বসাই? আমরা আইএনজি বসাই। তো প্রিপোজিশনের পরে তোমরা সংক্ষেপে মনে রাখবা প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি বসে। এক্সাম্পল স্বরূপ আমরা বলতে পারি উই ক্যান নট গো উইদাউট নোয়িং ইংলিশ পারফেক্টলি। উই ক্যান নট গো আমরা কাটাতে পারি না, পার করতে পারি না, উইদাউট নোয়িং ইংলিশ পারফেক্টলি ইংরেজি ভালোভাবে সঠিকভাবে জানা ছাড়া আমরা সময় পার করতে পারি না। অর্থাৎ আমরা দিন কাটাতে পারি না ইংরেজি ভালোভাবে জানা ব্যতীত। এখানে উইদাউট প্রিপোজিশনের পরে আমরা নো ভার্বের সাথে আইএনজি বসিয়েছি, উইদাউট নোয়িং। ডিয়ার স্টুডেন্টস,
কাম টু দ্য নেক্সট রুল। রুল নাম্বার 7 কি বলা আছে দেখো, আফটার দ্য ওয়ার্ডস বিং, বিন, টু বি, হ্যাভিং, চারটা শব্দ বললাম আমি, চারটা শব্দ বা ফ্রেজ বললাম। কি বললাম? বিং, বিন, টু বি, হ্যাভিং। এই চারটা ওয়ার্ডস বা ফ্রেজের পরে আমরা কি পাস্ট পার্টিসিপল বসাই। কি বসাই? পাস্ট পার্টিসিপল বসাই। টু বিকে আমি ফ্রেজ ধরে বললাম, দুইটা শব্দ তাই ফ্রেজ বললাম, ওকে, শব্দও বলতে পারো। তাহলে এখানে এই চারটার পরে আমরা কি বসাই? পাস্ট পার্টিসিপল বসাই। এক্সাম্পল দেখো, হ্যাভিং ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক হি লেফট দ্য অফিস, অর্থাৎ কাজটি শেষ করে সে অফিস ত্যাগ করলো। হ্যাভিং ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক হি লেফট দ্য অফিস। এখানে দেখো হ্যাভিং এর পরে কি বসিয়েছি? ভার্ব 3, ফিনিশড। ওকে, আমরা জানি ভার্বের ফর্ম তিনটি, প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এখানে ফিনিশের সাথে আমরা জানি ইডি বসলে পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়। যেহেতু হ্যাভিং এই শব্দটার পরে ফিনিশড বসেছে, তাই এটা ভার্ব 3 রূপে বসেছে, অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল হলো। ওকে, I think you have understood. Then rule number 8, noun always works as subject or object in the sentence. তোমরা মনে রাখবা, নাউন সব সময় সেন্টেন্সে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে, এটা আমরা জানি। দেখো এক্সাম্পলে, খুবই সিম্পল একটা রুল, তাই এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি সরাসরি। এক্সাম্পল কি দেওয়া আছে? দেয়ার আর সাম বুকস অন দ্য টেবিল। টেবিলে কিছু বই দেওয়া আছে। তাহলে একটু খেয়াল করো, এখানে কি বলা আছে? এখানে দেয়ার, আমরা জানি সেন্টেন্সের শুরুতে দেয়ার বা ইট থাকা মানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি হওয়া। এখানে দেয়ারটা ইন্ট্রোডাক্টরি হিসেবে বসেছে। তোমাদের কারো কারো কাছে মনে হতে পারে যে দেয়ার কেন সাবজেক্ট নয়। এখানে দেয়ারটা সাবজেক্ট নয় কেননা আমি তোমাদেরকে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাসে বলেছিলাম দেয়ার শব্দটি আমরা স্পেশাল ইউজেসে আমরা পড়ছিলাম, মনে আছে তোমাদের? স্পেশাল ইউজেসে আমরা পড়েছিলাম যে দেয়ার শব্দটি হচ্ছে, যদি সেন্টেন্সের শুরুতে আসে, দেয়ার বা ইট হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি। তাহলে এখানে দেয়ারটি হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার, সো দেয়ার এখানে সাবজেক্ট নয়। তাহলে দেয়ার শব্দ বা ইট শব্দের পরে টু বি ভার্ব আসে, আমরা জানি। তাহলে টু বি ভার্বের পরে যা বসে তা হচ্ছে কি? সাবজেক্ট। এখানে সাম বুকস, এই বুকস শব্দটি নাউন এবং তার সাবজেক্ট। যেহেতু দেয়ার শব্দটা সেন্টেন্সের শুরুতে বসেছে, তাই দেয়ার এই এর পরে থাকা শব্দটি বুকস, নাউনটি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট। যেটা রুল অনুসারে বলা আছে, নাউন সবসময় সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে সেন্টেন্সে কাজ করে, এখানে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছে। দেয়ার আর সাম বুকস অন দ্য টেবিল, কিছু বই আছে টেবিলের উপরে। তাহলে এখানে বুকস হচ্ছে সাবজেক্ট। আচ্ছা, এরপর আসো ডিয়ার স্টুডেন্টস, রুল নাম্বার 9। রুল নাম্বার 9 খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বড় একটি রুল, খেয়াল করবে। আফটার টু, তোমাদেরকে ক্লাসে বলেছিলাম যে টু এর পরে ভার্ব 1 বসে, টু এর পরে ভার্ব 1 বসে, অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। এখানে আমি দুইটা রুল একসাথে অ্যাড করে দিয়েছি। টু এর পরে ভার্ব 1 বসে, সেটাও দিয়েছি। এরপর দেখো বাট। আচ্ছা, পুরোটা আবার রিপিট করছি। আফটার টু, ভার্ব ইজ অলওয়েজ ইউজড ইন দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম, অর্থাৎ টু এর পরে ভার্ব সবসময় প্রেজেন্ট ফর্মে বসে, অর্থাৎ টু এর পরে টু প্লাস ভার্ব 1। বাট কিন্তু আফটার, দেখো আমি সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমা দিয়ে দিয়েছি। আফটার উইথ এ ভিউ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, গেট ইউজড টু, উড ইউ মাইন্ড, প্রেফার টু, বি ইউজড টু, অ্যাকাস্টমড টু, ক্যান নট হেল্প, কুড নট হেল্প। তাহলে এখানে কয়টা হলো? একটা, দুটো, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, 9টা। এই 9টা ইউজ করেছি, অর্থাৎ এই 9টা ফ্রেজের পরে আমরা কি বসাবো? ভার্বের সাথে আইএনজি। কি বসাবো? ভার্ব প্লাস আইএনজি, অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি বসাবো। এবার এক্সাম্পলে চলে আসো, খুবই সিম্পল। অর্থাৎ আরেকবার আমি রিপিট করছি, ওকে, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন। টু এর পরে ভার্ব 1 বসবে, কিন্তু এই উল্লেখিত এই শব্দগুচ্ছের পরে, অর্থাৎ ফ্রেজগুলোর পরে আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি বসাবো। এক্সাম্পলে চলে আসো, হি ইজ ইউজড টু লিভিং ইন এ ভিলেজ, সে একটা গ্রামে বাস করতে অভ্যস্ত। এখানে দেখো উপরে আমরা বি ইউজড টু রুলে আছে, বি ভার্ব হিসেবে এখানে ইজ আসছে। একটু আগে আমি বলেছিলাম বি ভার্ব কয়টি? 8টি। তোমরা এগুলো বি ভার্ব 8টিও কিন্তু নোট ডাউন করে রাখবে, ইতিপূর্বে বলা হয়েছে অলরেডি। অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার উইভিং বিন, অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার উইভিং বিন,
বি ভার্বটি নোট করে রাখবে। এখানে দেখো হি ইজ ইউজড টু লিভিং ইন এ ভিলেজ, এখানে বি ভার্ব হিসেবে ইজ আসছে, তারপর ইউজড টু, তাহলে বি ইউজড টু অর্থাৎ ইজ ইউজড টু এর পরে আমরা লিভের সাথে আইএনজি বসিয়েছি, লিভিং। হ্যাঁ, আমরা জানি আইএনজি বসলে লিভ শব্দের পরে থাকা ইটি কি বাদ হয়ে যায়। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। দেন রুল নাম্বার 10, রুল নাম্বার 10-এ বলা আছে বিফোর নাউন উই মাস্ট ইউজ অ্যাডজেক্টিভ, যেটা রুল নাম্বার 1-এও অনেকটা বলা ছিল। দেখো 1-এও আমি রিপিট করেছিলাম, একই রুল আবার এখানে আসছে, একটু ভিন্ন ওয়েতে আসছে। বিফোর নাউন, নাউনের পূর্বে উই মাস্ট ইউজ অ্যাডজেক্টিভ, আমাদেরকে অবশ্যই নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে হবে। এক্সাম্পল স্বরূপ বলা আছে শি ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট লেডি, শি ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট লেডি, অর্থাৎ সে বা তিনি হচ্ছেন একজন মেধাবী মহিলা। তাহলে এখানে দেখো ইন্টেলিজেন্ট শব্দটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, যেটা নাউন লেডি মহিলার পূর্বে বসেছে। ওকে, তাহলে ইন্টেলিজেন্ট মেধাবী এই অ্যাডজেক্টিভটি বসেছে লেডি মহিলা নাউনের পূর্বে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং মাই ক্লাস অ্যান্ড আই সাজেস্ট ইউ to be updated, to practice regularly at your home with your practice book. Please be conscious, stay at home, stay safe. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.